الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام دمها وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس ربي أعوذ بك من أمة الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر الشيطان الرجيم رأيت الليل كذلك الليل يرى ويمنعون الماء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات السلام علينا وعلى أشهد أن لا
وأشهد أن محمد اللهم صل على محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. وارحم. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام عليكم وعلى أشهد أن لا إله. اللهم صل كما صليت على إبراهيم كما باركت وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله.
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdil karim daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa bi ni'mah. Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية بالطاعة والعبادة خصوصا في رمضان ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم عليهم الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 1 Ramadan 1447 Hijriah atau bersama dengan tanggal 19 Februari 2026 Miladiah, telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang akan membawakan ceramah pembahasan dengan tema Rahasia di balik Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan kami informasikan para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal dan domisili serta pertanyaannya. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Ala hazihi niyah wa likuniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kami menghimbau kepada para jamaah bagi yang belum berniat iktikaf dipersilakan untuk melaksanakan niat iktikaf, serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah barang berharga bawaan para jamaah silakan untuk dapat dijaga sendiri atau dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Selanjutnya para hadirin jamaah dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan bersama-sama ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Kepada beliau fa'alaihi falatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi was sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ilan nuri biiznihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, orang tua kita, bapak ibu, hadirin jamaah Masjid Agung Palembang yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang pacak memakmurkan masjidku,
yang pacak duduk di masjidku, yang pacak iktikaf di masjidku hanyalah orang-orang beriman saja. Dia tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Merekalah orang-orang yang diharapkan oleh Allah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita baca pada siang hari yang mulia ini menjadi musabbab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas tema rahasia di balik Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, ingin saya sampaikan karena ini pertama kali kajian zuhur Ramadan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bir riyadil jannah farta'u." Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul? Qala majalisul ilmi, wa fi riwayah majalisul dzikri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, jika kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah sejenak, duduklah sejenak, nikmati taman surga tersebut. Lalu para sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, wa ma riyadul jannah ya Rasul? Apa nian taman surga di dunia ni wahai Nabi? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu seperti kita ini. Dalam riwayat lain, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin, orang-orang yang rajin duduk di majlis ilmu sama saja rajin duduk di taman surga. Orang-orang yang rajin duduk di taman surga bertanda nak dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliklah, orang-orang yang tidak pernah duduk di taman surga atau di majlis ilmu sama baik tidak pernah duduk di taman surga. Orang-orang yang tidak pernah duduk di taman surga bertanda tidak dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk selalu senantiasa hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Selama umur 40 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menegakkan kalimat tauhid di kota Makkah Al-Mukarramah pada saat itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai umur Nabi kurang lebih 51 tahun belum ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menegakkan kalimat tauhid. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 51,9 bulan kalau di dalam kitab hadis Jibril, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah, menerima perintah dari Allah langsung salat 5 waktu. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 53 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Tahun pertama di kota Madinah hadirin belum ada perintah puasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Tahun kedua tepatnya di bulan Sya'ban barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah puasa di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di bulan Sya'ban. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan pada kalian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin jamaah Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan penuh kegembiraan. Karena memang hadirin, ayat ini kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ketika para sahabat menyambut ayat ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira luar biasa.
Adapun rahasia di balik kegembiraan sahabat Nabi SAW setidaknya ada 3. Yang pertama hadirin, ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan atau seruan orang-orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai sekalian orang-orang beriman, hendaknya terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengkhususkan puasa Ramadan memanggil hanya orang-orang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan hadirin, misalkan Gubernur Sumatera Selatan atau Presiden Indonesia memanggil suatu kelompok, pasti kelompok tersebut akan bangga dengan panggilan tersebut. Ini bukan presiden yang memanggil, bukan juga gubernur yang memanggil, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan manusia, yang mematikan manusia, memanggil dengan panggilan harfun nida, huruf panggilan kepada orang-orang yang beriman. Hendaknya mereka semua terpanggil di bulan Ramadan ini. Dan Allah tidak memandang panggilan tersebut. Mau imannya dekat dengan Allah, imannya agak jauh dari Allah, bahkan imannya jauh dari Allah, tidak pernah sholat, galak bermaksiat, hobi makan haram, seluruh dosa ada di dunia. Sekecil apapun ia mempunyai iman kepada Allah, dipanggil oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan. Semangat ibadah pada bulan Ramadan, sungguh-sungguh ibadah pada bulan Ramadan, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada sih kok cerita ini saya dapatkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Dulu hadirin, ada seorang pemuda yang ahli maksiat, gawenya tidak pernah ke masjid, hobi nyekel botol, hobi makan haram, segala dosa ada di dia. Sebelum bulan Ramadan, tepatnya bulan Sya'ban, beliau dapat hidayah dari Allah. Entah apa perbuatan fulan bin fulan ini sehingga Allah memberikan hidayah pada dia. Masuk bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan dia berbersih diri. Rambutnya yang panjang dipotongnya, kukunya yang panjang dipotong, bebersihan, beli baju terbaik untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Sehingga di awal Ramadan, tepatnya 1 Ramadan, dia sholat di masjid. Baru pertama kali sholat di masjid. Awalnya tidak pernah sholat di masjid. Itu Pak, kalau wong rajin ke masjid kenal muka-mukanya. Itu punya kampung, di kampung itu ada masjid, kita tahu siapa yang rajin ke masjid itu. Nah pemuda ini asing. Pas masuk ke masjid, ada seorang syekh ngomong dengan pemuda tadi. Wahai anak muda, katanya, tidak ku dapatkan engkau di masjid ini kecuali hari inilah. Kata pemuda tadi, ya syekh, katanya, dulu aku banyak dosa syekh, segala dosa ada di aku nih. Makan haram iyo, berzina iyo, maling iyo, korupsi iyo, nebang hutan iyo juga. Galo-galo yo, pokoknya ada dosa di dia galo. Akhirnya syekh, aku dapat hidayah dari Allah. Dengan lagi nak bulan Ramadan, aku sadar bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Segala dosa diampunkan oleh Allah. Sebesar apapun dosa diampunkan oleh Allah. Maka sekarang syekh, saksikanlah bahwa aku bersungguh-sungguh mendapatkan bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib pertama, Pak. Allahu Akbar. Di sela-sela salat maghribnya nangis beliau. Tidak keluar dari salat maghrib, mengkodok salatnya yang telah lalu. Datang waktu isya, salat isya. Awal Ramadan dia salat tarawih dengan penuh keyakinan kepada Allah. Nangis di sela-sela tarawih. Sehari, 2 hari, 3 hari berlaku pada pemuda tersebut. Tidak keluar bulan Ramadan kecuali pemuda ini, Pak Bu, sudah meninggal dunia. Artinya pemuda ini dimeninggalkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ketika itu syekh yang bertanya tadi hadirin, di dalam mimpi bertemu dengan pemuda ini. Kata syekh tadi, ya fulan, ma fa'alallahu bik. Wahai anak muda, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata pemuda tadi, Pak Bu, yang dimuliakan oleh Allah, wahai syekh, sungguh Allah telah mengampunkan dosa-dosaku berkat semangat ibadah dan berkat meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang beriman tidak senang dengan kedatangan bulan Ramadan, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah. Para sahabat, mengapa ayat ini turun di bulan Sya'ban? Karena sahabat mempersiapkan Ramadan itu di bulan Sya'ban, Pak. Sya'ban ini
artinya berkelompok lalu berpencar. Ramadan itu bulan membakar. Setiap bulan-bulan di bulan Arab itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu penuh makna kalau. Nah, kalau dulu maknanya uang-uang di bulan Sya'ban itu berkelompok lalu berpencar, cari persediaan untuk masuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang panas memang. Nah, kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, maka bulan Sya'ban persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan. Memperbanyak puasa bulan Sya'ban, memperbanyak ibadah bulan Sya'ban, memulai ngaji Quran juga di bulan Sya'ban, sehingga masuk bulan Ramadan ada istilah marhaban bi syahri Ramadan. Kita bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, rahasia di balik Quran surah Al-Baqarah, para sahabat bergembira karena ayat ini mengandung panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Hanya hadirin, orang beriman ini kadang nyambut panggilan Allah itu beda-beda. Ada yang imannya dekat dengan Allah, bahkan sebelum Allah memanggil sudah terpanggil dulu. Kami Pak, tradisi di pesantren itu atau tradisi di rumah itu, kalau sudah dekat dengan gurunya nyingok baik, sudah terpanggil, sudah datang apa guru, padahal belum manggil, itu sudah ada feeling. Nah, itu wong-wong yang dekat dengan gurunya. Kita dengan wong tua, kalau ada feeling dengan wong tua, ayah, ibu, ayah kita misalkan apa namanya majas baik, caknya lemak makan model itu, kita sudah tahu, oh baik pengen model berarti abah nih, kurang lebih itu. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah sebelum dipanggil Allah sudah datang, sudah mempersiapkan diri. Ada orang-orang yang agak jauh dari Allah, ketika Allah memanggil dia datang juga dengan panggilan Allah tuh agak lama. Maka tidak heran kalau ada wong datang bulan Ramadan biasa-biasa dianggapnya pecah bulan-bulan biasa Pak. Makan, minum, berbuka, puasa, wala ngaji Quran, wala duduk di majlis taklim, wala memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling parah, ada orang beriman tapi ngerasa tidak dipanggil oleh Allah, padahal Allah manggilnya. Saking jauh imannya, dia tidak terasa dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau ada datang bulan Ramadan banyak orang yang tidak puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kewajiban bagi kita hadirin, karena sudah masuk Ramadan ini, memuliakan bulan Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah. Susun waktu kita Pak, waktu tadarus jam sekian sampai jam sekian. Sholat tarawih jangan sampai tinggal. Wong dulu Pak, kalau masuk Ramadan ini mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, itu segalanya ditinggal ke Pak. Imam Syafi'i itu kalau masuk Ramadan tidak ngajar lagi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu pengajar beliau, seorang imam madhab besar seluruh dunia maki madhab beliau termasuk Indonesia. Nah, ketika masuk Ramadan beliau tidak ngajar lagi, berhenti gitu ngajar, fokus ngaji Quran. Maka tidak heran Imam Syafi'i masuk Ramadan 2 kali khotam Quran sehari, bukan se-Ramadan, sehari 2 kali khotam Quran, pagi sekali, malam sekali. Maka keluar Ramadan, kalau Ramadan 30 hari, 60 kali khotam Quran. Tinggal kita tanya dengan diri kita, berkaca dengan Ramadan yang telah lalu Pak. Ramadan telah lalu, khotam belum kita Quran? Ustaz, jangankan khotam, sejus lagi tidak dapat. Nah, Ramadan tahun ini. Aduh, kadang Ustaz, aku dengar cerita di umurku 60 tahun Ustaz sekarang, cuma belum khotam-khotam Quran itu. Rasa tidak percaya dengan cerita Ustaz itu. Iya, kalau ngukur dengan diri kita tidak percaya dengan Imam Syafi'i. Tapi jangan ngukur dengan diri kita, ngukur dengan para penghafal Quran. Di Jawa itu ada pondok jamaah tabligh, semalam Pak Bu itu ngabiskan Quran atau ngaji Quran, sholat tarawih 30 juz semalam. Itu ada yang 8, ada yang 20 lah, lah 8 lah dikit pula, lah 8 lah kul pula ayatnya. Ini di Jawa itu semalam 30 juz, berarti 30 hari 30 juz khatam. Masuk waktu itu berita di SCTV apa di mana-mana itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita Ustadz Anan At-Taqi. Beliau Pak itu diajak oleh gurunya sholat di Masjid Hufaz. Masjid Hufaz.
Jadi masjid itu bukan masjid hufaz namanya, tapi terkenal dengan masjid penghafal Quran. Karena memang di situ banyak penghafal Qurannya. Maka sholatlah Ustaz Anan di sana ngikuti gurunya di Mesir kan. Pas sholat di sana, sholat isyaknya biasa Cak kita nih lah, 10 menit, 12 menit selesai. Nah pas mulai sholat tarawih Pak, Allahu Akbar, sama cak kita. Kalau di sini 23 rakaat, kalau di tempat lain mungkin ada yang 8. Kalau Palembang nih banyak 8 pada 23. Ini 8 juga di sana. Cuma bedanya 8 di Palembang triple cool, 8 di sana Pak ayat pertama dibaca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Pikiran Ustaz Anan selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar ruku. Tidak ruku Pak. Sampai akhir Al-Baqarah baru ruku. Bayang kowe. Sampai akhir Al-Baqarah baru ruku. Nyambung lagi surah Ali Imran. Rupanya semalam mereka khotam baca Quran dalam tarawih itu 15 juz. Selesainya jam 1 jam 2 malaman. Yang menarik dari kisah ini, Ustadz Anan Attaqi nyingok samping dia itu ada uak-uak. Wong yang sudah tua. Kalau Ustadz Anan Attaqi masih kuat, masih ini energi, masih muda, cak kami lah muda ya kan. Nah, yang tua nih kuat Pak. Tegak itu kuat. Kalau Ustadz Anan ini lah keriting kakinya. Lah tidak tahu lagi mak mana bentuknya. Akhirnya beliau bertanya lah dengan Syekh tadi. Syekh katanya, apakah engkau ngapal Quran juga? Tidak katanya. Aku banyak yang tidak ku hafal dari apa yang dibacakan oleh imam tadi. Apakah engkau ngerti dengan apa yang dibacakan imam tadi? Tidak ngerti. Syekh katanya, saya ini jurusan Quran di Al-Azhar itu. Apa yang dibaca imam saya hafal kata. Wong hafal tuh pacak ngikuti Pak. Apa yang dibaca imam sedikit banyak saya tahu maknanya, tafsirannya. Di balik ayat itu saya tahu katanya. Tapi ngapolah Syekh katanya. Saya tegak tadi terasa tidak tahan katanya. Tidak lemak dengan ustadz saya wae katanya. Kalau tidak lemak dengan ustadz lah berlari aku katanya. Tapi Syekh jingok katanya, tegak lurus baik, anteng baik. Lah berapa tahunian sholat di sini? Kurang lebih sudah 10 tahun aku sholat di sini katanya. Apa yang menyebabkan Syekh tahan sholat di sini? Kata Syekh tadi, wahai anak muda, engkau berdiri itu karena mengandalkan kekuatanmu. Sementara aku berdiri itu mengandalkan kekuatan Allah. Jadi hadirin, di Ramadan ini kalau nak ngandalkan kekuatan dewek tidak masuk akal. Apalagi terakhir-akhir Ramadan. Terakhir-terakhir Ramadan tuh banyak uang lah habis kekuatannya. Di masjid, di mall banyak. Karena Ramadan ini nyingoknya bukan di awal Pak. Di awal Pak inilah rami di awal. Di akhir kaget nah. Itu tempat kemenangannya Pak. Ada sahabat saya itu Ustadz Halib, beliau cerita setiap Ramadan di masjid beliau tuh tidak kurang dari 700 jamaah di awal Ramadan wong yang sholat 700 jamaah. Akhir Ramadan maklamu tulah Ustaz katanya. Nah maka Pak kita di awal Ramadan sampai di akhir ningkat terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita percepat saja karena nanti ada sesi tanya jawab. Yang kedua, rahasia di balik Quran surah Al-Baqarah yang menyebabkan para sahabat bergembira dengan kedatangan ayat ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha azza wa jal farada siyama ramadhana wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa shamahu ihtisaban kharajah minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuhu. Allah mewajibkan puasa Ramadan paginya, siangnya dan malamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensunnahkan berdiri salat tarawih. Siapa yang paginya puasa Ramadan, malamnya salat tarawih, kata Nabi SAW, ihtisaban, mengharap betul ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sela-sela salat tarawihnya nginget dosa-dosanya. Kharajah minadz-dzunubi, ia akan dikeluarkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu galo-galonya nih berdosa galo Pak, dak kati yang tidak berdosa. Yang ada hari ini ngomong tidak berdosa, dialah yang paling banyak dosa. Saya pacak ngomong di sini itu karena ditutupi aib dan dosa saya oleh Allah. Kalau dibuka kan bobar majelis kita nih. Maka bagi wong yang beriman pendosa, ini saatnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jangan nak nunggu Ramadan nian. Sebelum Ramadan kita sudah beristighfar kepada Allah. Istighfar ini kita dianjurkan Nabi minimal 3 kali selepas sholat. Setiap selepas sholat Pak.
3 kali selepas zuhur, 3 kali selepas asar, 3 kali selepas maghrib, 3 kali selepas subuh, 3 kali terus kita rutinkan. Mudah-mudahan di akhir hayat kage kita pacak beristighfar kepada Allah, taubatan nasuha kepada Allah sebelum meninggal dunia, sesuai dengan doa yang sering kita aminkan. Kita minta doa Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut. Minta taubat sebelum mati. Wong-wong yang tidak pernah istighfar selepas solat, susah istighfar pas akhir hayat. Tapi wong-wong yang terbiasa selepas solat istighfar, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dia meninggal dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulutnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pacak taubat sebelum mati itu hadirin, kaget di kaki-kakinya ada cahayo. Jadi dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwa wong yang meninggal sebelum taubat, sebelum meninggal dia pacak taubat, itu di kaki-kakinya ada cahayo rupanya, Pak. Ketika melewati jembatan Sirat yang lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dia akan melewati tersebut dengan mengikuti cahayo itu, sehingga dia selamat dari Sirat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, di balik rahasia Quran surah Al-Baqarah ayat 183, mengapa para sahabat pada saat itu bergembira menyambut ayat ini? Karena ayat ini hadirin ada nunjukkan ada satu malam yang apabila umat Nabi Muhammad beribadah pada malam tersebut akan dilipat gandakan ibadahnya sama pecah 1000 bulan. Malam tersebut dikenal dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kita tidak perlu tahu, Pak, mana malamnya. Nak sunyi, nak ribut, tidak perlu tahu kita tanda-tandanya. Ini kakek ada orang beranggapan, oh semalam aku dapat malam Lailatul Qadar. Ngapo? Nyingok bintang nyampak? Tidak. Wong yang dapat Lailatul Qadar tuh, Pak, Bu, semuanya dapat. Setiap umat Nabi Muhammad dapat Lailatul Qadar kalau dia ibadah pada malam itu. Tapi kalau tidak ibadah tidak dapat. Maka minimal jangan kita ninggalkan sholat tarawih di akhir-akhir. Jangan kita ninggalkan baca Quran di akhir-akhir. Mulai dari sekarang, karena isyarat Nabi, malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir bulan Ramadan. Masjid Agung buka iktikaf. Tanggal ganjil buka iktikaf. Tanggal 23, 25, 27 iktikaf ajak anak-anak kita galo-galonya ke sini. Cuma memang nak iktikaf nian, jangan nak mindai teduk bae. Ini kadang mohon maaf, Pak, saya pernah ada iktikaf dulu lama sudah di Masjid Pusri itu ada sikok keluarga lah, saya heran juga, bagus sebenarnya ngajak keluarga bagus, kata masalah. Jadi gawak batal sebesar idak. Saya mau ke ngapu idak gawak ranjang baik ke masjid ini. Selesai tiduklah di lalu masjid kan. Ada sebagian yang lain itu, tapi memang ada sebagian tempat itu adatnya dia membawa ini nian, tenda nian ke masjid. Jadi dibuat tenda nian. Penuh masjid tu tak tenda. Kita tidak teradat mah itu. Dah usahlah nak gawak-gawak tenda ke Masjid Agung. Gawak apa namanya bantal kecil bae jadilah. Jadi wong iktikaf itu memang tidur denget sudah bangun lagi nak ibadah kepada Allah. Tapi bukan nak apa namanya bukan nak numpang tidur bae. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum tattaqun. Imam Suyuti mengomentari la'alla nih, Pak. Kata Imam Suyuti, la'alla ini itu hadiah yang besar, pahala yang besar, keberkahan yang besar yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan. Maka yang dapat fadilah, pahala yang besar, hadiah yang besar berupa ketakwaan kepada Allah hanyalah orang-orang yang bersungguh-sungguh ibadah pada bulan Ramadan. Yang tidak sungguh-sungguh, mohon maaf lahir batin, tidak dapat pahala dan keberkahan bulan Ramadan. Kalaupun dapat sangat sedikit nian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya menganjurkan pada diri saya pribadi khususnya, umumnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita giat-giat ibadah di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini memang bulan ibadah. Terutama ngaji Quran, infak sedekah, memperbanyak solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampunan.
Akhirul kalam, sebelum saya tutup dengan salam, karena tadi ada sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu ke moderator. Disilahkan. Baiklah, kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait tema pembahasan. Kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, asal domisili serta pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin saya tanyakan tadi Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya. Kita sebagai orang beragama Islam, apakah tidak termasuk orang yang beriman? Karena di surah itu yang dipanggil orang yang beriman. Jadi padahal kita sudah bersahadat bahwa mengaku bahwa Tuhan itu ada. Nah, tapi di Al-Baqarah itu 183 orang yang beriman saja. Itu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu tasdikun biqalb, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan arkan, maka itulah wong beriman. Jadi siapa baik yang dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang 6, beriman pada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada ketentuan baik dan yang buruk datangnya dari beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada ketentuan yang baik dan yang dari Allah Subhanahu wa taala, itu masuk rukun iman. Adapun yang kedua, iman itu tasdiqu talafudhu, melafatkan dengan lisan. Jadi wong yang beriman tuh tidak bisa nahan dia dalam hatinya, harus dilafatkan juga. Nah, kita alhamdulillah sudah melafatkan rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengamalkan dengan rukun-rukunnya. Kita mengamalkan zakat, mengamalkan puasa, mengamalkan haji, maka itulah wong-wong yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selagi dia ada keimanan kepada Allah sekecil biji zahrah, meskipun sebelum bulan Ramadan dia tidak mengamalkan apa-apa yang lain, tapi dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena meyakini dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkan segala dosa-dosanya sebelum Ramadan. Ini yang bisa saya jawab, wallahu a'lam. Baik, apakah ada lagi para jamaah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, mungkin ini agak melenceng sedikit ya, tapi mungkin ini juga bisa dikatakan berkaitan sama iman kita gitu. Dengan kondisi Indonesia yang sekarang atau setahun 2 tahun ini kan, dan saya kan berteman sama Ustadz, jadi ngeliat juga nih kayak mana Ustadz tanggapannya dengan situasi politik dan lain-lain. Jadi tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia kan, yang memang mungkin ada hal-hal yang mengecewakan kita dan lain-lain. Nah, itu kayak mana sikap kita sebagai seorang muslim kan? Karena kalau kita nak ngelihat dari berita ataupun hal-hal yang terjadi beberapa tahun ini, itu kalau dalam hati banyak lagi tuh nak ngujat Ustaz. Nah, apakah itu benar atau kayak mana gitu kan? Kita sebagai seorang muslim gitu. Karena tadi Ustaz ada bahas masalah tebang pohon, Ustaz nyebut ke presiden, nah itu kan ada pancingan kan. Nah, ini kami dalami lagi Ustaz, izin Ustaz. Jadi besar ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diajarkan Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Siapa nyingok kemunkaran, kita jingok dulu, memang munkarnya apa tidak itu. Kalau munkarnya kita pelajari dulu, oh rupanya munkarnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tegak, itu kewajiban kita, Pak. Jadi kewajiban kita ini bukan kewajiban seorang ustadz baik, tapi kewajiban seluruh orang muslim. Ketika melihat kemunkaran, fal yughayyiru biyadi, dengan tangannya. Maksud dengan tangan ini kalau dia lagi berkuasa, dengan kekuasaannya. Ada yang nebang hutan misalkan baik, tidak sesuai prosedur,
Kita halangi dengan kekuasaan kita. Kalau misalkan kita jadi kepala kehutanan, atau wong buang sampah sembarangan, misalkan baik, ini gawian siapa buang sampah sembarangan ini? Nah, kita halangin. Kalau tidak bisa dengan tangan, bukan tidak ada kuasa, pabilisani dengan lisannya diomongi. Sekarang kan banyak media sosial kan, setidaknya ngungkapkan itu. Saya pribadi Pak, mohon maaf saya, karena saya anggap itu kemunkaran yang presiden kita ke BOP itu, BOP yang itu nah, yang gabung dengan itu nah, pokoknya itu saya sudah pelajari banyak ininya, maka saya tidak baca ngalangi dengan tangan, tidak baca juga, akhirnya saya bersuah dengan Instagram, bahwa keputusan ini pandangan saya pribadi, jangan sampai kaget di akhirat Allah Subhanahu wa taala menanyakan gitu. Kalau kita lihat kemunkaran, pasti hadirin yang dimuliakan Allah diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalaupun tidak bisa hadirin, dengan doa, alaihi biddu'a, dengan doa. Karena wadzalika ataful iman. Tapi dengan doa ini itu selemah-lemah iman. Jadi kita tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan omongan, lisan, tulisan dan lain sebagainya. Maka dengan doa kita doakan, mudah-mudahan yang bermaksiat kepada Allah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mudah-mudahan yang merusak hutan dan lain sebagainya, mudah-mudahan dikasih sadar oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tapi kata Nabi, wadzalika ataful iman, inilah selemah-lemah iman. Nah, cuma kita juga Pak harus hati-hati kalau nak posting di Instagram dengan bahasa-bahasa yang baik, yang jelas. Yang jelas kita ikut bersuara dengan hal-hal yang memang tidak kita yang memang kita yakini itu di luar atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya jawab. Wallahu a'lam. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesemangatan untuk menjalani Ramadan dengan semaksimal mungkin, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya ceramah dan doa tadi, maka berakhir pula ceramah pada siang hari ini. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada kita semua, dapat kita amalkan kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya pada ba'da salat asar nanti akan ada ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Agus Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSI. Saya selaku moderator Muhammad Akbar Al-Anmi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV Palembang Official dan TVRI Palembang, TVRI Sumatera Selatan. Mohon maaf apabila salah kata. Kepada Allah kita mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.